नमस्कार। आउ थे मु नूतन वर्ष शुभेच्छा जनाई अभिनंदन जनाई स्वागत करुछि आम ओडिया सब स्कूल पाठ रे। प्रिय श्रोता, प्रिय बंधु, प्रिय भाई और भौणी माने गत 2025 मसीह आम विभिन्न प्रकार पाठ पढ़ी। गत 3 मासरे आम शिक्षा करूँ जोहसय पुस्तक ठारू शिक्षा। वर्तमान आम प्रवेश करुछे 2026 मसीहा। प्रभु आपण मानक आशीर्वाद करंतु, समस्त प्रकार दुख कष्ट बाधा क्लेश और रोग दूरे रखंतु, शत्रु शैतान हस्तरु से आपण मानक सुरक्षा रखंतु। ताहांक प्रेम, ताहांक स्नेह, ताहांक कृपा, ताहांक अनुग्रह सदा सर्वदा आपण सहवर्ती रहु। सही सदा प्रभु गत वर्ष जपरी आपण मानक आध्यात्मिक रूपे, शारीरिक रूपे, मानसिक रूपे स्वस्थ सबल रखिथिले, सेहीपरि मु एही जो नूतन वर्ष से शुभेच्छा जनाई आरंभ करुछि कि एही नूतन वर्ष मध्य सही सदा प्रभु परमेश्वर आपण मानक आशीर्वाद करंतु, समस्त प्रकार क्षेत्र रे आपण मानक आशीर्वाद करंतु, दुखरु कष्टरु बाधारु क्लेशरु दूरे रखंतु, शत्रु शैतान हस्तरु आपण मानक सुरक्षा रखंतु। एही जो नूतन वर्ष आपण मानक समस्त प्रकार आशीर्वाद रे पूरे पूर्ण करंतु, सुस्थ सबल रखंतु। तांको प्रेम, तांको स्नेह, तांको कृपा सदा सर्वदा आपण ठारे सहवर्ती रहो। प्रिय श्रोता, आउ थे आम प्रवेश करने जाऊँ एई जो नूतन वर्ष नूतन सब स्कूल पाठ। गत 2025 रे आपण माने आम ओडिया सब स्कूल पाठ रे जोग देथिले, से जोग बहुत धन्यवाद। जिते भाई भूणी माने आम ओडिया सब स्कूल पाठ को सब्सक्राइब करिसंती, देखुछंती, आउ शेयर करुछंती, सेमान को विशेष भाव में मु धन्यवाद जनाउछि। एई जो नूतन वर्ष रे आमे जेपरि प्रवेश करिछे, सही परमेश्वर आपण मान को आशीर्वाद करंतु। आ मु आशा करुछि आपण माने एई जो नूतन वर्ष रे एक निर्णय नेबे कि आम एही सब स्कूल पाठ को अधिक रु अधिक लोक मानक पाखको बांटी पारिबे, शेयर करि पारिबे, जेपरि कि से माने मध्य ईश्वर को आशीर्वाद प्राप्त होई पारिबे। जेहेतु जीशु ख्रीष्ट बहुत शीघ्र आसुछंती, तांको आगमन सह निकट रे द्वार मुहरे अछंती जीशु ख्रीष्ट। चलंतु तांको स्वागत करिया पई आमे आउ थरे एही जो सब स्कूल पाठ द्वारा तांको विषय में शिक्षा लाभ करिबा। बंधु, विशेष भाव में जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च ए जो 3 मास रे आमे शिक्षा करबा को जाउछु पाउल लिखित पुस्तक, जहा कि फिलिपियो आउ कलोसियो। ख्रीष्टन को माध्यम द्वारा आमे एकत्र बोली एही पाठटा आमे शिक्षा करबा को जाउछु, जहा इंग्रजी रे कहा जाउछि यूनाइटिंग हेवन एंड अर्थ, क्राइस्ट इन फिलिपियंस एंड कॉलोसियंस। माने स्वर्ग पृथ्वी को एकत्र के करुछंती जीशु ख्रीष्ट। आउ पाउलंको लिखित पुस्तक फिलिपियो आउ कलोसियो रे आमे एही विषय रे देखि परिबा। ताहले अधिक विलंब न करि चलंतु, आम एही नूतन वर्षर प्रथम सब स्कूल पाठ आमे देखिबा। आउ एही जो प्रथम सब स्कूल पाठ होछि परसिक्यूटेड बट नॉट फोरसेकन। निर्याजित हेले किंतु परित्याग हेले नाही, बा ताड़ना हेले मात्र तांको छड़ा गला नाही। यहाँ होछि आजिर पाठ, एही सप्ताहर पाठ, जहाँ हमें
ପଢିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ସଦା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ତାହାଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାରେ ରଖି ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗତ 2025 ମସିହାରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ରହିଲ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆପଦ ବିପଦ, କଷ୍ଟ, ବାଧା, କ୍ଲେଶ, ରୋଗ ଓ ନିନ୍ଦା ଅପମାନରୁ ସୁରକ୍ଷା କରି ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗତ 2025ରେ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ପାଇଲୁ। ତୁମ ସେହି ପ୍ରେମ, ତୁମ ସେହି ସ୍ନେହ, ତୁମ ସେହି ବଳିଦାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲୁ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ତୁମ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ରହୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ବାଧା, କ୍ଲେଶ, ରୋଗରୁ ଦୂରେଇ ରଖ। ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ ହସ୍ତରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖ, ସୁସ୍ଥ ସବଳରେ ରଖ। ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ମନୋକାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଯେପରି ହେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ରୁହ। ଯେପରି ତୁମ ସେହି ମଧୁର ନାମରେ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରି ସଦାସର୍ବଦା ତୁମ ସେହି ସତ୍ୟ ପଦରେ ଚଳିପାରିବ, ଏହିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ପାପୀ ହେଲେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଲ, ଏପରିକି ଆମେ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ପାପ ସବୁ ତୁମ ସେହି ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ପରିଷ୍କାର ରୂପେ ଧୋଇ ଦିଅ। ଆଉ ପରିଶେଷ ଯେବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ अपना सहस्र दूतଙ୍କ ସହ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ବାସସ୍ଥାନ ଦେବ ବୋଲି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧୁରମୟ ନାମରେ ଏହି ଛୋଟ ବିକ୍ଷମ ଅଛି, ଶୁଣି ଗ୍ରହଣ କର। ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଆଜିର ସାବାତ ସ୍କୁଲ ପାଠ ବା ଏହି ସପ୍ତାହର ସାବାତ ସ୍କୁଲ ପାଠ ହେଉଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପାଠ, ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନିର୍ଯାତିତ ହେଲେ ମାତ୍ର ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ, ବା ତାଡ଼ନା ପାଇଲେ ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରାଗଲା ନାହିଁ, ତାହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦ ହେଉଛି ଫିଲିପିଓ 4:4। ସେଠି ଆମେ ପାଉଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କର। ମୁଁ ପୁଣି କହିବି, ଆନନ୍ଦ କର। ଏହିପରି ସାଧୁ ପାଉଲ ଫିଲିପିଓ 4:4ରେ ଲେଖନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛି ରିଜଏସ୍ ଇନ୍ ଦ ଲର୍ଡ always, again rejoice in the Lord, ମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କର, ପୁଣି ଆନନ୍ଦ ସଦାବେଳେ କର। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିବି, ଆନନ୍ଦ କର। ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଯେଉଁ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଯେବେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛୁ, ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ସଦା ସର୍ବଦା ସେହି ସଦା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିବା। ଯେପରି ପାଉଲ କହୁଛି, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିବି, ଆନନ୍ଦ କରିବି ବୋଲି। Rejoice in the Lord always, ସଦା ସର୍ବଦା ସର୍ବଦା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର, ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିଦାତା, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ କିଛି ହୋଇଅଛି। ବନ୍ଧୁ, ପାଉଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିବା ସମୟରେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ କ୍ଲେଶ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ବନ୍ଧୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ପାଉଲ ଯେତେ କଷ୍ଟ ସହିଥିଲେ, ସେତେ କଷ୍ଟ ସହି କେବେ ବି ମାନବ ହୋଇନଥିବ। ତାଙ୍କର କଷ୍ଟର ତାଲିକା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁ, ସେଇ ପ୍ରତିଫଳନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁ, ଏହି କଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଲେଶ, କଷ୍ଟ, ତାଡ଼ନା, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, କ୍ଷୁଧା, ତୃଷା,
ଉଲ୍ଲଗ୍ନତା, ଖଣ୍ଡା, ପ୍ରହାର, ବାସହୀନତା, ଅପମାନ, ନିନ୍ଦା, ଭ୍ରାନ୍ତି, ଅଭାବ, ଆଘାତ, କୋଲାହଳ, ପ୍ରସବ, ନିଦ୍ରାହୀନତା, ଉପବାସ, ଦଣ୍ଡ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଅପମାନ, ପଥର ମାଡ଼, ତା ଛଡା ଜାହାଜ ଭାଙ୍ଗିବା, ବାରମ୍ବାର ଯାତ୍ରା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହାକି ନଦୀରୁ ହଉ ବା ଡକାୟତ ମାନଙ୍କର ହଉ, ତାଙ୍କ ନିଜତ୍ୱ ଲୋକ ଏବଂ ଅନୁଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଉ, କିମ୍ବା ସହରରେ, ପ୍ରାନ୍ତରରେ, ସମୁଦ୍ରରେ ଇତ୍ୟାଦି। ବନ୍ଧୁ, ପାଉଲଙ୍କ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତା ସହିତ ତାଙ୍କର ମୁକାବିଲା କରିବା ସହିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ନେବାର ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ବନ୍ଧୁ, ପୂର୍ବ ତାଲିକାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିରତି ନ ଦେଇ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ନିଜକୁ ବହୁତ କମ୍ ବିଷୟରେ ନିରାଶ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ତଥାପି ଯଦି ପାଉଲଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ତାଲିକା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଅଟଳ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ବନ୍ଧୁ, ସେ କହନ୍ତି ଏହିପରି ରୋମିଓ 8:37ରେ, ତଥାପି ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଜୟୀ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ। ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସପ୍ତାହ ପାଠ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟରେ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରେ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି ବନ୍ଧୁ, ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ପାଉଲଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗ, ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ କାରାଗାର। 1, 2, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ପାଉଲଙ୍କ ରଣନୀତି। ଏହି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଦେଖିବା। ବନ୍ଧୁ, 1865 ଠୁ 1940 ଠାରେ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଆମେ ପାଉଛୁ ଏହି ମସିହାରେ। ଆଉ ଏହି କାହାଣୀରେ ଜଣେ ଲୋକ ଜି କଟସ୍ ଜନ୍ ଡାକ୍ତରୀ ମିଶନରୀ ୱିଲଫ୍ରେଡ ଗ୍ରେନଫେଲ୍ ସେ ଏକ କାହାଣୀ କହନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି ଯେବେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ସେ କାହିଁକି ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନରେ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ ବୋଲି, ଏହିପରି ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ତେବେ ଗ୍ରେନଫେଲ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାହାଣୀ ସହିତ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଦେଇଥିଲେ ଏମିତି ଯେ ସେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ ସେ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଅଭାବରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପାରାଫିନ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ବା ଲଣ୍ଠନ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେବେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ସେତେବେଳେ ପୋଲିସକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ସେମାନେ ଅଧା ନିଦ୍ରାଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ବିଛଣା ଉପରେ ନଇଁ ପଡ଼ି ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ ଯେ ରୋଗୀ ପୋଲିସକୁ ଠିକ୍ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ତାହା କୁହନ୍ତୁ। ସେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବଞ୍ଚି ନଥିଲା। ବେଚାରୀ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ
ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମୁହଁକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ଯିଏ ବିଛଣାରେ ପାଦ ଦେଶରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହାତ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କ ହାତ ଏବଂ କାନ୍ଧ ଉପରକୁ ଏବଂ ତା ପରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ମିଶିଗଲା। ତାଙ୍କର ଦୁଃଖର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୋମଳତା ଏବଂ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଇଙ୍ଗିନ କଲା, ସେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କହିଲେ, ମହାଶୟ, ଏହା କେବଳ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଥିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଥକିଆ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀଟା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଯୋଉ କାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏତେ ଗଭୀର। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମର ପାପ ଦେଖିଥାଏ, ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ରୋମିଓ 8:35 ପାଉଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ତାକୁ ଏକ ବାକ୍ୟରିକ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ବନ୍ଧୁ? କିଏ ଆମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ପୃଥକ କରିବ ବା ଦୂରରେ ରଖିବ? କିଏ? ଆଶା କରାଯାଇଥିବା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏକ ଚମତ୍କାର, କେହି ନୁହେଁ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ, ଯଦି ପଠାଇ ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ପାଇନଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିନଥିଲେ, ବନ୍ଧୁ, ଏହିପରି ରୋମିଓ 8:32 ପାଉଛୁ। ତେବେ ଯେକୌଣସି କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଆମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ପୃଥକ କରିପାରିବ ବନ୍ଧୁ? ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ବନ୍ଧୁ। ସବୁ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଇ ସେ ସବୁ କିଛି ଦେଲା ପରି ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଇ। ପାଉଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମର ଏତେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଯେ ସେ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢିବେ ରୋମିଓ 8:37-39, ଆଉ ଜହନ 13:1-34, ଜହନ 15:9-12 ଯଦି ଦେଖିବା, ପ୍ରେମ ହେତୁ ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ବାଧା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛା ଭାବରେ ସହ୍ୟ କଲେ ବୋଲି। ପ୍ରେମ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ପାଉଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ ବନ୍ଧୁ, ଯେହେତୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଅନୁଭବ କଲେ। ପ୍ରକୃତରେ କେବଳ ଆମ ପ୍ରତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଜାଇ ରଖିପାରିବ ବନ୍ଧୁ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବନ୍ଧୁ, ରୋମିଓ 8:35 ପାଉଲ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ 7 ଗୁଣ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରନ୍ତି। 1 କ୍ଲେଶ, 2 କଷ୍ଟ, 3 ତାଡ଼ନା, 4 ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, 5 ଉଲ୍ଲଂଘନ, 6 ବିପଦ ଏବଂ 7 ଖଡ୍ଗ। ହୁଏତ 7ଟି ପରୀକ୍ଷାର ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳା ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଏହି ଅର୍ଥରେ ଯେ ଏହା ପାଉଲ ସତ୍ୟ କରିଥିବା ସମସ୍ତ କଷ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ବନ୍ଧୁ। ଯେପରି ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ପାଉଲଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ତାଲିକା ଏହି ତାଲିକା ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବ୍ୟାପକ। ଏହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧୁ ସେ ସପ୍ତମ ଉପାଦାନ, ଯାହାକି ଖଣ୍ଡା ବ୍ୟତୀତ
ଏହି ଅଂଶରେ ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ ବନ୍ଧୁ। ଖଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ସେ ଏହାକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସାହସର ସହିତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ତାଙ୍କର ଅଟଳ ଆଶ୍ୱାସନା ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶାନ୍ତି ସହିତ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ସମୟ ସକ୍ଷମ କରିଥିଲା ବନ୍ଧୁ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ପାଉଲ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଅନିଶ୍ଚିତତା କିମ୍ବା ଭୟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଆନନ୍ଦିତ ଆଶା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷା ସହିତ ମହାନ ପରକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶହୀଦ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ବନ୍ଧୁ, ସେ ଜଲଦର ଚମତ୍କାରଦାର ଖଣ୍ଡା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସବୁଜ ପୃଥିବୀ ଦେଖିନଥିଲେ। ସେ ସେହି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନର ଶାନ୍ତ ନୀଳ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଇ ଅନନ୍ତ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କର ଭାଷା ଥିଲା ଏହିପରି, ତୁମେ ମୋର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଏବଂ ମୋର ଅଂଶ, ମୁଁ କେବେ ତୁମକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବି। ଏହିପରି ତାଙ୍କର ଶେଷ କଥା ଥିଲା ବନ୍ଧୁ। ପାଉଲ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗରେ ସହଭାଗିତା ହେଉ, ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ମହିମାତ୍ମା ହେବ। ସେ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିଥିଲେ ବନ୍ଧୁ, ଦୌଡ଼ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ବନ୍ଧୁ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନର୍ବାର ଆସିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକତାର ମୁକୁଟ ଦେବେ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିଥିଲେ ବନ୍ଧୁ। ପାଉଲ ଯେଉଁ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ବନ୍ଧୁ, ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ରଣନୀତି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ରଣନୀତି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଥମେ ପାଉଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ପ୍ରାଚୀନ ଜଗତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରଗୁଡ଼ିକ ବାଛିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ସହଜରେ ସୁସମାଚାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ। ଏପରି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କରନ୍ତିକୁ ଏଠାରୁ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତ ପାଇଁ ବାଛି ଦିଆଯାଇଥିଲା ବନ୍ଧୁ। ସୁସମାଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଏପରି ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। କରନ୍ତିରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବା ପରେ ଏହା ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ସହଜରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ବନ୍ଧୁ। ଏହିପରି ଏଲେନ୍ ଜି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲେଖନ୍ତି ବନ୍ଧୁ। ତାଙ୍କ ପଥ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସହର ଅଞ୍ଚଳ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା। ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଇତିହାସରେ ଏହାର ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏହାକୁ ରୋମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ପଦକ୍ଷେପ କରିଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ବନ୍ଧୁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ପାଉଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଦେବା ପାଇଁ ତାଲିମ ଦେବାରେ ସମୟ ନିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଦେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା ବନ୍ଧୁ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମିଶନାରୀ ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଏପରି ସେମାନେ ଏକ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ଯାହା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱର ପଦ ପୂରଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ବନ୍ଧୁ, ସେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଥିଲେ ବନ୍ଧୁ। ଏବଂ ଯେପରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତିମୋଥୀ ଏବଂ ତିତସଙ୍କୁ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଚିଠି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ତିମୋଥୀ ତିତସଙ୍କୁ ଯୋଉ ଚିଠି ଗୁଡାକ ଲେଖିଥିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଚିଠି ଗୁଡାକ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସଫଳତା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କେତେ ଗଭୀର ଥିଲା। ତୃତୀୟତଃ, ପାଉଲ ପ୍ରଥମେ ଯହୂଦୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆମେ ପ୍ରେରିତରେ ପାଉଛୁ।
ପ୍ରେରିତ 13:40 ରୋମିଓ 1:16 ଯେପରି ଯୀଶୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ଯେ ପାଉଲ କାହିଁକି ଏକ ନୂତନ ନଗର ସମାଜ ଗୃହରେ ତାଙ୍କ ମିଶନକାରୀ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆମେ ପ୍ରେରିତ 9:20 ଯଦି ସେହି ଯୋଉ ପ୍ରେରିତ ପଢିବା ତେବେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଜେରୁସାଲେମରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ଏଲେନ୍ ଜି ହ୍ୱାଇଟ୍ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାନିତ ହୁଅନ୍ତି, ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ, ଗାଁରେ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ, ସେଠାରେ ଏକ ଘରୋଇ ମିଶନ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି। ଏହିପରି ଏଲେନ୍ ଜି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲେଖିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ, ପାଉଲ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିଠି ପଠାଇ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନିୟମିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବଜାଇ ରଖିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁ, ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ସପ୍ତମ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଚିନ୍ତା, ଯାହା ଆମେ 2 କରନ୍ତି 11:28 ଦେଖାଉଛୁ। ସେ ଯେଉଁ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ସେଠାରେ ନୂତନ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ରହିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚିଠି ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଉପାୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏହି ଚିଠି ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରିବାର ଏକ ଉପାୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ବନ୍ଧୁ, ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଇଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ସାମାଜିକ ମାନଦଣ୍ଡ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସହିତ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ। ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଅଗଣିତ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମିଶନାରୀ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନରେ ଏହି ବାସ୍ତବତା ସତ୍ୟ ଥିଲା। ବନ୍ଧୁ, ଏବଂ ଏହାର ସମାପ୍ତିରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଶନାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥାଉ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାଉ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରୁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ଆମକୁ ବଜାୟ ରଖିପାରେ, ତାହା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ। ବନ୍ଧୁ, ଅଧିକାଂଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାରେ ଜଡ଼ିତ ବିପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏହି ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁ, ଯେପରି ମାଥ୍ୟୁ 28:19 ଲେଖା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଯାଅ, ସମସ୍ତ ଜାତିକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ପ୍ରଚାର କର, ଆଉ ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିଜିତ କର ବୋଲି ଆମେ ଏହିପରି ମାଥ୍ୟୁ 28:19-20 ଦେଖୁଅଛୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦପକ୍ଷରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଭରସା କରୁ। ଯଦିଓ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଜୀବନ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରସ୍କାରର ଦାୟକ। ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରୁହ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜୀବନର ମୁକୁଟ ଦେବି। ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବା ବନ୍ଧୁ, ସେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ସେହି ଜୀବନର ମୁକୁଟ ପାଇବା। ବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କ ମିଶନାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାଉଲ ଏହା ପ୍ରଭାବଶୀଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରଣନୀତି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। 1. ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରଗୁଡ଼ିକ ସହାୟକ ଫାଟକ ଭାବରେ ବାଛିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ସୁସମାଚାର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଅଧିକ ସହଜରେ ପ୍ରସାର କରିପାରିବେ। 2. ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତାଲିମ ଦେବାରେ ସମୟ ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ। 3. ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ 4. ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ସେବା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଥିଲେ। ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ ରଣନୀତିକୁ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ମିଶନାରୀ ପ୍ରୟାସରେ ସାମିଲ କରିବା ଉଚିତ। ପାଉଲ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯଦିଓ ଏହି ରଣନୀତି
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେମାନେ କେବେ ବି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ। ବନ୍ଧୁ ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ଯୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଅଛୁ। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ନିର୍ଯାତନା ଆସିବ, ତାଡ଼ନା ଆସିବ, ମାତ୍ର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଆମ ସହିତ ରହିବେ, ନିରନ୍ତର ସହ ରହିବେ ଯେବେ ଆମେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ତାହାଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସଭା ସ୍କୁଲ ପାଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖିଲୁ, ଯେପରି ସାଧୁ ପାଉଲ ତୁମ ସେହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିରେ, ଜ୍ଞାନରେ, ବୁଦ୍ଧିରେ ଭରାଇ ଦିଅ, ଯେପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସାହସରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବୁ, ଯେପରି ତୁମର ସେହି ଆଗମନ ସହ ନିକଟ ହୋଇପାରିବ। ଆମ ପାପ ସବୁ ତୁମ ସେହି ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ପରିଷ୍କାର ରୂପେ ଧୋଇଦିଅ। ଆଉ ପରିଶେଷ ଯେବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣା ସହସ୍ର ଦୂତଙ୍କ ସହ ଆସିବେ, ସେହି ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ନିମନ୍ତେ